सर आज जो है यहाँ धर्मपुर वन और जिन्नतपुर का रास्ता काफ़ी दिन बाद यहाँ आज इनॉग्रेशन हुआ, क्या कहेंगे सर तमाम लोगों को? बहुत खुशी हो रही है कि एक रास्ता का इनॉग्रेशन हुआ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हाथ से। और उस इनॉग्रेशन में, वर्चुअल इनॉग्रेशन में हम लोग थे यहाँ पर, हमारे सारे लीडर थे यहाँ पर, इस जिन्नतपुर के जितने भी जिम्मेदार आदमी अवाम सबको यहाँ पर थे। इस रास्ता का विशेष जरूरी था, डिमांड था इस रास्ता का कि साइड में कब्रिस्तान है। हमारे फारूक साहब का खासतर से ज़्यादा डिमांड था, यहाँ के जिन्नतपुर के जितने भी जिम्मेदार आदमी सभी का डिमांड था। ये रास्ता मंत्री साहब के पास इन लोग गए थे कि हम लोग जब वर्षा के टाइम में, जब बारिश के टाइम में हम लोग कब्रिस्तान डेड बॉडी को लेके आते हैं तो हम लोग को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। तो इसलिए इस रास्ता को पतोश्री में दिया गया था और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी इस रास्ता को सैंक्शन किए हैं, इस रास्ता का टेंडर करवा दिए हैं। इस रास्ता का काम कल से शुरू होगा। हम लोग आज इनॉग्रेशन किए, वर्चुअल इनॉग्रेशन, कल से काम शुरू होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं बोलूंगा कि ग्वालपुर के डेवलपमेंट के लिए, ग्वालपुर के तरक्कियात के लिए ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत कीजिए, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि और भी ग्वालपुर में डेवलपमेंट का काम हो। सर क्या कहेंगे, काफ़ी दिन बाद ये रास्ता जो है इनॉग्रेशन हुआ आज, क्या कहेंगे? जिन्नतपुर में धर्मपुर वन पड़ता है। देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हम लोग बहुत दिनों से इसका डिमांड कर रहे थे, इसका मांग कर रहे थे, आज वो मांग हम लोग का पूरा हो चुका है। हमारे सीएम के माध्यम से, हमारे इज्जत माफ जनाब गुलाम रब्बानी MIC के माध्यम से, मुनीदा के माध्यम से, BDO साहब के माध्यम से, जिस रास्ता को हम लोग को बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस रास्ता में देखिए एक रोड है, इस रोड के उस पार भी हम लोगों का वोटर है, 2 गांव और एक शांतिबाड़ी, एक है जिन्नतपुर पुलियापाड़ा, राजमुंशी पाड़ा, वो लोग भी वोट देने आते। इस रोड पर अगर हो जाता है सीधा अटैच जाके मेरा जहाँ APS स्कूल जो मेरा बूथ है वो जाके कनेक्शन मिल जाता है, तो उन लोगों के लिए सुविधा है, हम लोगों के लिए सुविधा है। हम लोग जब इसमें जनाजा के जो बहुत बरसात के टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं। ये ग्रामवासी भी खुश है, सारे लोग खुश हैं और इसी खुशी के माध्यम से सभी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हमारे इज्जत माफ जनाब गुलाम रब्बानी साहब का, हमारे मुनी भाई का, हमारे BDO साहब का, हमारे CM का, और चाहेंगे कि ऐसा CM हम लोग को लंबे समय तक रहे, ताकि हम लोगों का जो भी कमियां हम लोग के इलाके में, हम लोग गांव समाज में है, तो उनके माध्यम से हम लोग पूरा करें। और हम लोग दुआ करेंगे कि 2026 में और भी ज़्यादा से ज़्यादा वो तादाद में सीट को लेके आए और हम लोग का रास्ता और इनॉग्रेशन हुआ था, अभी जो है कितना मीटर है ये? जी ये आपका 930 मीटर है ये रास्ता। इससे पहले जो हम लोग एक आदिवासी मेरा ग्राम है, ST ग्राम है, वहाँ का रास्ता भी बहुत प्रॉब्लम था, तो उस गाँव भी हम लोग इसी माध्यम से कर दिए हैं, दीदी को बोल के जो ये ऑप्शन था वो रास्ता भी करवा दिए हैं। आज ये भी हो गया है और धीरे धीरे जो भी बाकी रहेगा इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दीदी की मदद से। सर आपका नाम? मोहम्मद फारूक आलम। মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল সভায় আজকে গোয়ালপুরে মোট কয়টি রাস্তা এবং কয় কিলোমিটার রাস্তা কতটা এটা পথশ্রী ফেজ 4 ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 করে হয়েছে। গোয়ালপুকুর প্রচুর রাস্তা পেয়েছে, আজকে এটা ফেজ 4, তাতে আমরা 9খানা রাস্তা পেয়েছি। আজকে 8টা হলো, আগামীতে আরও হচ্ছে, টোটাল 26টা আছে। SRD এর থেকে আছে, জেলা পরিষদ থেকে আছে, সবাই গোয়ালপুকুরে রাস্তা করছে, আমরা গোয়ালপুকুরে পেয়েছি। তার জন্য আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে উনি গোয়ালপুকুরের এতগুলো রাস্তার ওখান থেকে উদ্বোধন করে দিয়েছেন এবং ওখান থেকে যে উনি এই আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন। এই রাস্তাটা হওয়াতে খুব দরকার ছিল, গ্রামের লোকগুলো এখন একটা মানে মেন রোডের সঙ্গে জনসংযোগটা খুব ভালো হবে। আর যে কোনো গ্রাম, যে কোনো শহর জানেন আপনার ভালো করে, রাস্তা যদি ঠিক না থাকে সেইখানকার উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট সম্ভব না। আজকে মোট কয়টি রাস্তা শিলান্যাস করলেন? আমরা আজকে টোটাল 26টা রাস্তার এখানে আমরা ইসে করছি, উদ্বোধন করছি। কত টাকা প্রজেক্ট টোটাল? এক একটা রাস্তা এক এক ধরনের আছে, কোনোটা 38 লক্ষ টাকার, কোনোটা 30 লক্ষ টাকার, কোনোটা 40 লক্ষ টাকার, আছে। প্রায় আমাদের 1 কোটি টাকার, 2 কোটি টাকার উপরে এখানে টোটাল কাজ হচ্ছে। তার সঙ্গে আমরা এবার 2টো রাস্তা এমনও করছি যেগুলো প্লাস্টিক ওয়েস্ট দিয়ে হচ্ছে এবং তাতে তো সেই রাস্তার টেকসই মানে অনেকটাই বাড়ে, এই রাস্তাটা অনেকটাই টেকসই হয় প্লাস্টিক ওয়েস্ট দিয়ে বানালে পরে। কি শিলান্যাস হলো যদি বলতেন? আজকে আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার এই পথশ্রী রাস্তার, পশ্চিম বাংলায় আমাদের যতটা পথশ্রী রাস্তা আমরা আজকে ইনোগ্রেশন, আমরা আমাদের দিদির হাত ধরে ইনোগ্রেশন করলাম। আমাদের দিদি ভার্চুয়ালে ইনোগ্রেশন করলো। আমাদের মন্ত্রী সাহেব রায়গঞ্জে আছেন DM সাহেবের সঙ্গে, আমরা এখানে আছি জিনতপুর মোড়ে, আমাদের BDO সাহেব সঙ্গে আছেন, আমাদের ব্লকের স্টাফ আছেন, আমাদের এখানকার প্রধান আছেন, উপপ্রধান মেম্বার, গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার, জেলা পরিষদ মেম্বার, আমাদের সিনিয়র লিডার, আমাদের এখানকার যারা জিম্মেদার লোক আছে সবাই আছে এখানে। সবাইকে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে এই জিনতপুর এই পিচ রোড থেকে জিনতপুর গ্রাম পর্যন্ত এই রাস্তাটা যাবে। কয় কিলোমিটার রাস্তা? এই রাস্তাটা 1 কিলোমিটার। কত টাকা? এটাও 38 লাখ 39 লাখ টাকা।
প্রজেক্ট। এরকম আমরা অনেক রাস্তা আমাদের আজকে ইনোগ্রেশন হচ্ছে আমাদের গোয়ালপুকুরে, যেরকম আমাদের লদন অঞ্চলে 8টা রাস্তা ইনোগ্রেশন হয়, আরও রাস্তা আছে, এরপরে আমরা আরও ইনোগ্রেশন করবো, কিন্তু আজকে 8টা ভার্চুয়াল ইনোগ্রেশন হলো, টোটাল 26টা আছে আমাদের গোয়ালপুকুরে। সেই জন্য আমরা মানবিক চিফ মিনিস্টার আমাদের মমতা দিদিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করতে পেরেছি। আমাদের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেব এখানে আছেন, ওনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করতে পেরেছি, সেই জন্য খুব ভালো লাগছে আমাদেরকে। এই রাস্তাটার বিশেষ দরকার ছিল, এই রাস্তা দিয়ে ডাইরেক্ট জিনতপুরের 2-4টা গ্রাম কভার করবে, সেই জন্য খুব ভালো লাগছে। এখানে আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সবাই আছে, এখানে শাখা সেলের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, আমাদের মাদারের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সবাই আছে এখানে, সবাইকে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। যেন সবাই যেন মিলেজুলে রাস্তাটা ভালো করে নিতে পারে। এজেন্সির কাছে এজেন্সিও আছে এখানে, আমরা এজেন্সিকে বলে দিলাম রাস্তা যেন ভালো হয়, এটাই আমাদের বার্তা থাকবে। দেখেন, এটা কিছু নাই, আগেই আমাদের ইলেকশনের কমিশনার, ইন্ডিয়া ইলেকশনের কমিশনার কী বলেছিল, জ্ঞানেশ কুমার জি বলেছিল যে না 2002 যার লিঙ্কের আছে কোনো কাগজপত্র লাগবে না, কিন্তু তাজ্জব লাগছে আমাদেরকে 2000 লিঙ্কের কাগজ দিয়েছে, ম্যাপিং করে নাম উঠানো হয়েছে, তারপরে একটা লিস্ট পাঠিয়েছে আজকে আমরা বিডিও সাহেবের কাছে শুনতে পারলাম আজকে রাত্রায়, আর আজকে বলছে আজকে লাস্ট ডেট। তো এটা চক্রান্ত, এটা কিছু নাই। বিজেপি হতাশ হয়ে গেছে, বিজেপি দেখছে 2024-এ এখানে 30টার উপরে সিট যাবে না, সেজন্য কিছুই একটা করতে হবে বাংলাকে বঞ্চিত করার জন্য, বাংলাকে হ্যারাসমেন্ট করার জন্য, সেজন্য এটা বিজেপির চক্রান্ত। আমাদের এই যে জিনতপুর গ্রাম, তার আগে শুধু ডাঙ্গি বস্তি জিনতপুর গ্রাম, 2টা গ্রাম, অনেক বড় বড় গ্রাম আছে 2টা। এই যে সামনে কবরস্থান, দীর্ঘদিন থেকে আমরা সবাই চাচ্ছিলাম যে রাস্তাটা হোক। আমরা মন্ত্রী সাহেবের কাছে অনেকবার বলেছি, আমার মনিদার কাছে বলেছি, কেন আমরা যদি ওই গ্রামে কেউ মারা যায়, জানাজাকে নিয়ে আমরা এদিক থেকে আসবো, রাস্তাটা একটু খুব অবস্থা খারাপ ছিল, সেই জন্য আমরা বলেছিলাম। আমাদের কথা শুনে, আমার গ্রামবাসীর কথা শুনে আমাদের মন্ত্রী সাহেব এই রাস্তাটা আমাদেরকে করে দিয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে এটাই দোয়া করব যে সামনের দিন আরও ভালো থাক আমাদের মন্ত্রী সাহেব, আমার সিএম সাহেব, যেভাবে আমরা আরও যদি অন্য রাস্তা থাকে সেগুলো আমরা পাই। আর আমরা এটা বলবো যে এই রাস্তার যে কন্ট্রাক্টর আসে, ঠিকাদার আসে, তাদের কাছে আমরা দাঁড়াই, আমরা গ্রামবাসী সবাই দাঁড়াই, একটু ভালো সুন্দরভাবে কাজটা আমরা করাই নেবো। আর আমরা খুব খুশি, আমরা সেই খুশির মাধ্যমে আমার গ্রামবাসী আসে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে। আমরা দোয়া করছি আমাদের সিএমের জন্য, আমাদের মন্ত্রীর জন্য, আমাদের মনিদার জন্য, যে আমাদের হয় এই রাস্তাটা আমাদের করে দিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম হলো মোহাম্মদ ফারুক আলম।